morning to one and all. The dignitaries have arrived and shall grace the dais. I request everyone to kindly stand up and put your mobile phones on silent. ವೇದಿಕೆಗೆ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಗತ. Presiding Shri T.M. Swami, Project Coordinator, Siddaganga Medical College and Research Institute. I invite on stage Dr. S. Parmesh, Director, Siddaganga Medical College and Research Institute. ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹೋನ್ನತ ವೈಭವ ಸಾರುವ ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ. I request everyone to kindly stand up in honor of our state anthem. ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಕೊಡಮೊಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. A very good morning to one and all. It is my honor to extend a warm welcome to the dignitaries, distinguished guests, parents, students, members of the media, teaching and non-teaching faculty of Siddaganga Medical ಮಾನವ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರಿ ಹರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಿಂದ ಹಲವಾರು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ಸಾರ್ಥಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಗಳಾದ ಜ್ಞಾನ, knowledge to the seeker, ಅನ್ನ, food to the hungry, ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ, shelter to the needy ದಾಸೋಹವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. Motivated by the zeal, sacrifice and vision of the elderly pontiff, the Mutt has seeded more than 155 educational institutions providing world-class education to the underprivileged at all stages from pre-primary schools to allied professional and technical institutions. Carrying forward this tradition, heritage and culture is our revered Guru, Shri Shri Siddhalinga Swamiji. Under his able guidance and dynamic leadership, the sublime dream of our Nadedaduva Devaru, Arogya Dasoha or healthcare for all, has been turned into a reality with the establishment of Siddaganga Hospital and now Siddaganga Medical College and Research Institute. Forward in a new direction with the vision of providing quality healthcare and training quality doctors as envisaged by His Holiness. It is my immense pleasure and proud moment to present to you all the first batch of Siddaganga Medical College and Research Institute, the class of 2022-23. I once again extend a warm welcome to one and all to the inauguration of first year MBBS classes for the academic year. ವಿದ್ಯಾರಂಭದ ಮೊದಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಶಾರದೆಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ವಾಗ್ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಅಂಜಲಿ. ತುಷಾರಹಾರ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾ ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷತ ಶಂಕರ ಪ್ರಕೃತಿವೇ ದೇವೈ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾಮಾತ್ಪಾತು ಸರಸ್ವತಿ ಭಗವತಿ ನಿಶೇಷ ಜಾಡ್ಯಾಪಾ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ಅಂಜಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ತಾಯಿ ಶಾರದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. I now request our Honorable Director of Siddaganga Medical College and Research Institute, Dr. S. Parmesh, to kindly welcome the gathering. ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಋನ್ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, dignitaries on the dais and off the dais and friends, it gives me immense pleasure to welcome you all to this important eventful day, the day which is of immense importance to us. Decades of dreams and aspirations are being realized as we start this eventful program. Siddaganga Medical College and Research Institute is the divine blessing of His Holiness Shri Shri Shivakumara Mahashivayogigalu, who has been a guiding light for millions and millions, and I am sure He will guide us and this institute to reach its zenith. This institute is for sure to produce some of the finest medicos in the year to come. The dream of medical college from the Srimad started long back. The building which we see today as the super specialty hospital was in fact the first structure to be conceived, but it was not complete for a long time. Through divine intervention, few of us, including myself, Dr. Uma Shankar, Dr. C.V. Swami, Dr. Girish Chandra, Dr. Suresh Babu, Dr. Bhushan, Dr. Kiran Kanapure, Dr. Banu Prakash, and Dr. Niranjan Murthy were motivated to start this hospital. The motivation was divine and was of course very much needed for this region. Though Bangalore had become a hub of high-end medical destination, but the same had not percolated to the other parts of Karnataka. We were distressed to see the people losing lives due to lack of facilities and before they could reach Bangalore. Creating the right infrastructure and having qualified trained clinical team was very much critical. Today I can proudly say that Siddaganga thousands of patients of cardiac arrhythmias for critical care, for trauma surgeries, and thousands were treated successfully during the COVID epidemic. Setting up this hospital was divine blessing for sure. Devotees of MAT have been insisting that medical college was the need of the hour. Having seen quality education imparted at our other institutes, which are recognized across the globe, starting a medical college was of course the next logical step. We were delighted when the Srimad made up mind to start medical college and were indeed glad to complete under the fold of His Holiness. We are truly blessed to have been guided by some of the real stalwarts in the field of medical education. The task of setting up required infrastructure and going through the legalities and obtaining the necessary approvals were very Herculean. This Herculean task was made easily possible through the divine blessing of His Holiness. The dream of medical college from the mud had been waiting for decades, but the pace at which the project materialized was astonishing. What infrastructure we have today was completed in record time. My heart swells up with pride and admiration to see this institute start its first batch today. It's my pleasure to welcome you all to this event today. I welcome His Holiness Shri Shri Siddhalinga Mahaswamiji. He is the real force behind our medical college. Not only the medical college, but also the hundreds of institutes that are part of the Srimad of Rajiv Gandhi University of Health Science. He is also a great surgeon, a great teacher, professor and HOD at the prestigious Bangalore Medical College, and of course, he has served in several important positions at the NMC as well. It is indeed my pleasure to welcome Dr. M.K. Ramesh. It is also my pleasure to welcome Padma Shri, Dr. C.N. Manjunath. Dr. Manjunath needs no introduction. He is not only the clinician, but also an able administrator and of course, one of the finest human beings. He has revolutionized the heart care in our country.
and has touched the millions of lives. He has been total in specification functioning of Sri Jaydeva Institute. It is my pleasure to welcome Dr. C.N. Manjunath today this program. It is my pleasure to welcome Dr. Sachidananda, former Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Science. He has been on the board for several educational institutes and he is also a proud recipient of several awards including B.C. Roy Awards. More than that, he is an ardent follower of Sri Mat. It is my privilege to welcome Dr. Sachidananda to this event today. I extend my heartiest welcome to Mr. T.K. Nanjundappa, the Secretary of Sri Siddaganga Education Society. His contribution to the Siddaganga group of institutions is immense. I welcome him to this program today. I also welcome Mr. T.M. Swami, Project Coordinator of Sri Siddaganga Medical College and Research Institute. His dedication knows no bounds. He has burnt the midnight oil in making this project come alive. I extend my warmest welcome to this program today. I welcome our principal, Dr. Shalini. I welcome our medical superintendent, Dr. Niranjan Murthy. I am very happy to welcome Dr. Naveen, Principal of Rajarajeshwari Medical College, who has been steering us in the right direction. I welcome him to the program today. I also welcome the esteemed member of our Siddaganga Education Society. I welcome all the I welcome our prestigious Sri Devi Institute of Medical Science, Dr. Ulinayakar, Chairman of Sri Devi Medical College. I welcome you, sir. I welcome our esteemed members of Siddaganga Education Society, Dr. N.R. British, Prasanna Kumar sir, Dr. Shivappa, Dr. Shantraj, Koren Ajana, and I welcome our MUT Administrative Officer, Vishwanath Iyer sir, our CEO, our SIT CEO, Shivkumar Iyer sir, Mayor, our Tumkur Corporation Mayor and Commissioner, I welcome you all sir. And I welcome our Siddaganga Institute of Technology Director M.N. Chandasappa, Principal Dinesh, and head of all our Siddaganga group of institutions and all devotees of Sri Siddaganga Mat. The future of our country health lies in the young hands of all the students present here today. I am sure you will be great asset to our country. I am happy to welcome you all students and parents. And I welcome our corporator Manjula Adarsh, our area corporator, Ward number 25, corporator Manjula Adarsh. I welcome you, madam. I welcome you. The media, both print and electronics, have been supporting us always. I am happy to welcome them all. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. The entire team of Siddaganga Hospital and Medical College has been working relentlessly. I warmly welcome my fellow colleagues to this program. I welcome you all, one and all. I welcome you all. Thank you. In keeping with our culture and tradition, as a tribute to Goddess of Knowledge, Saraswati, we shall have our auspicious lighting the lamp ceremony. I require
From the University of Health Sciences, Dr. M.K. Ramesh, to kindly render the inaugural address. I request our Medical Superintendent of Siddaganga Medical College and Research Institute, Dr. Niranjana Murthy, to introduce our esteemed guests to the gathering. Siddaganga Mahaswamigalavage namaskariಸಿ. It is my privilege to introduce Dr. M.K. Ramesh, our Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Dr. M.K. Ramesh is a multi-faceted talent and he is a clinician, an excellent academician, and also an able administrator. Dr. M.K. Ramesh completed his MBBS degree from Mysore Medical College in the year 1986. He completed his MS General Surgery from Mysore Medical College in the year 1997. He was awarded FRCS in 2016 by Royal College of Physicians Surgeons, Glasgow, UK. He was awarded FACS in 2018 by American College of Surgeons. In the same year, he was awarded FICS by International College of Surgeons. In 2021, he was awarded Doctor of Philosophy by University of Dermatologist. Dr. M.K. Ramesh is a clinician. In the year 1987, he was selected by KPSC and joined the government service as an assistant surgeon and medical officer in Modapalguru. He has also served the health and family welfare department at various capacities in different parts of Karnataka. After his post-graduation, he joined Bangalore Medical College as lecturer in general surgery in the year 1999, and he went on to become a professor and head of the department in the year 2019. He was a UG teacher, PG teacher, and also he has guided many postgraduates to complete their reservations. In his illustrious career, he has organized many CMEs and conferences. He has published many national and international papers. Dr. M.K. Ramesh also has a vast experience in the field of clinical research. He was the first Indian doctor to be successfully audited by US FDA. Sir, as an administrator, he has served the Rajiv Gandhi University at various capacities. He has elected to Senate for 2 consecutive terms between 2019 and 2015. He was a chairman of Board of Studies, BG, in 2015 and 16. He was Registrar Evaluation of Rajiv Gandhi University between 2016 and 2019.
he became acting Vice Chancellor in the year 2018. Then the Central Government of India appointed him as the President, Postgraduate Medical Education Board of National Medical Commission in the year 2020. From February 2022, Dr. Ramesh is presently working as Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Sir, over to you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ CN ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರವರೇ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಸುನಿನಾಥ್ರವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನವೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮುಂಭಾಗ ಆಚೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ, ಬೋಧಕ ವೃಂದದವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಕ್ಲೀಶೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲೀಶೆನೂ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ. ಅದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, ಅಂದರೆ 1947ರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಸುಮಾರು $45 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು, ಕೊಹಿನೂರು ಜುಗಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನಕ್ಷರತೆ ತಾಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಬಡತನ ಎಲ್ಲೆಡನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, 1947ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಭಾರತೀಯರ ಆಯುಷ್ 32 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಜನ ಹುಡುಗರು, 50 ಮಕ್ಕಳು ಪೋಲಿಯೋ ಪೀಡಿತರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಇತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆ ನಮ್ದು ಅವಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳು ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ 3ನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಂಟ್ರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂತ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಮಠಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಕಾನಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಠಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಠಗಳ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ನೇರ ಫಲಾನುಭವಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಯಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಠಗಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಓದಿದ್ರು, ಸಿರಿಗೆರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓದಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿರಿಗೆರವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಂದು ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂತಿ ಭಿಕ್ಷೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಮಾನು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಚಾವಡಿ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರೋರು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಇಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಚೀಲ ರಾಗಿ ಕೊಡು, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಚೀಲ ಜೋಳ ಕೊಡು ಅಂತ. ಕೆಲವರು 10 ರಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 5 ಚೀಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಈ ಥರ ಕಂತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿ
ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈ ಮಠದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಠದ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೀರಶೈವರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಮಠ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಠ ಅವರವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಬೇವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿರುಗೇರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಮಠಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಠಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ದಾಸೋಹ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯೆಯ ದಾಸೋಹ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 45,000 ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರತಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ. ಆ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ರು. ಸರ್, ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓಡಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಿದವರು. ಸೊ ಪರಿಚಯ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿರೋದವರು, ನಾನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಧ ತಮಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬರೀ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 45,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಿಡಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು 400-500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಅದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಐಪ್ಯಾಡ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕದ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಅದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಸೊ ನನಗೇನು ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 45,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿನ ಇವರಿಗೆ ಹೇಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತ, ಪ್ರೌಢ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಣ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ PUC ದಾಟ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಸರ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ 32 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 78 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆಯುಷ್. ಆ ಸ್ಕೂಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು 600 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ.
ಆರ್ಮನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ 1000 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 824 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಹಂತದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎನಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಟಾಪ್ CEOs ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಟಾಪ್ 10-20% ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವ ಪಟ್ಟ ಗಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹತ್ರ ದಾಪುಗಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೇಳಿದ್ದು ತಮಾಷೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಯಿತು. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರದಿರೋದು ನಾನಾ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಂಪತೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಾಗಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 106 ಜನ ದಾಖಲಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೇರೋದು 3 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಆಸೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕೆಟಗರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡೌರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆರಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಟಫ್ ಕೆರಿಯರ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚಂದ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಏನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು PG ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಾಗ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ಆಪ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು, ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು TV ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮ್ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಗೋಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆ, ಆ ಪೇಷನ್ಸು, ಆ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 40 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದು ಕ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ
ಡಾಕ್ಟರ್ 3 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ಬಡವ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರೋದು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ. 4 ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ 4 ಜನ 4 ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ 2 ಟೀನೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನೇನು ಹೇಳೋಣ ನೋಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 4 ಜನ 4 ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿನ್ನರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಏನು ಯಾವ ಥರ ಬದುಕುವಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಧೀಮಂತಿಕೆ ಬೇಕು. ಆ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರ. ಜಲ್ದಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು 25-30 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅರ್ನ್ ಲೀಗಲಿ, ಎಥಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು. 17 ವರ್ಷ ಜಯದೇವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಮೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಜಯದೇವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈನ್ ಅಂತಂದ. ನಾನು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಡ ಜಯದೇವ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಚೀಟಿ ಬರ್ಸಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಚಿದಾನಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನನಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ, ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಮಠಗಳ ಪಾತ್ರ, ವಿದ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಿರತ ಕೊಡುಗೆ, ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿವಿಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you all. I now call upon our esteemed chief guest, Dr. CN Manjunath, Director of Jayadeva Institute. Master Swamiji and the dignitaries. The slogan quality, charity, subsidy and humanitarian approach and treatment first and payment next concept adopted by our Professor Dr. CN Manjunath has helped Jayadeva Institute of Cardiology to treat thousands of patients irrespective of financial affordability, not only for the people of Karnataka but also across the country and third world countries.
It is my privilege and honor to introduce Dr. C.N. Manjunath, who has inspired many, including me. Dr. C.N. Manjunath is a senior cardiologist and director of Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research, Bengaluru. Under his able leadership, the institute has recorded over 500% overall growth and is one of the largest heart care centers in Southeast Asian region. Many international personalities, including American President Barack Obama, Sri Lankan Health Minister Mr. Maithripala Sirisena, have applauded the institute's world-class facilities and work under the guidance of Professor Dr. C.N. Manjunath. He has innovated many new techniques, including one performing balloon mitral valvotomy in difficult cases, which has reduced the overall cost of the procedure. This is being called Manjunath's techniques. He has done highest number of balloon mitral valvuloplasties with Acura balloon in India. Left atrial thrombus classification is called Manjunath's classification. He had the honor of inaugurating the world famous Dasara festival at Mysuru during 2020. Recognizing his professional philanthropic work and social commitments, he was awarded Padma Shri in the year 2007. Yesterday it was announced that he is being chosen along with writers Shri Krishnappa Ji and Shri Shwadakshari for this year's Hampi Kannada University's Naroja Award. Under his umbrella, he has got many more awards. Varshada Kannadiga Award by Honorable Chief Minister during 2020 and many more. And many more to come as well. He was awarded Fellowship of Royal College of Physicians FRCP from Glasgow, Fellowship of American College of Cardiology from FACC, FICC, Fellowship in Indian College of Cardiology, and many more awards. He was also awarded doctorates from multiple universities. He has more than 40 years of teaching and professional experience. I welcome you again, sir, and request you to kindly address the gathering. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯ ಜನಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದಿವಂಗತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶಾಲಿನಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ, ನಾವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅತಿಥಿಗಳು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ 106 ಮೊದಲನೇ MBBSನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. In fact, it is a matter of great honor. I am excited, honored and privileged to be here for this first MBBS course program at this historic place of Tumkur. In fact, Siddaganga Math is an epitome. It is an epitome of humanity, and it is a epitome of humanity as priority for last 8 to 9 decades. In fact, you are all privileged, and in fact, in my opinion, you are really lucky enough to get into the first batch of MBBS at this Siddaganga Medical College. See, we always talk about miracles can happen. Miracles cannot happen everywhere, but miracle has happened
in Siddaganga institution today under the able leadership of His Holiness Siddaganga Swamiji. This fantastic world-class structure of medical college has come up in just a record time of 16 to 18 months. It is unbelievable. It is unbelievable. See, this is what exactly happens. If there is a will, if there is a commitment, if there is a non-interference. In fact, one of the best incentive for the growth of an organization is non-interference. So this is what His Holiness has given free hand to all the construction sector as well as to the medical administrators. So definitely it is a great feeling to be here, and also I am honored to be here. Then coming back to medical education, because because three things are important for the growth of the nation. One is nutrition, second is health, third is education. So everything has been provided by this great mud. So they are providing nutrition, Annadasoha, Akshara Dasoha, Vidya Dasoha, ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಸೋಹ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ರೀಮಠ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. And today, yes, we talk about two Indias. There are ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಂಬಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಠ ಈ ರೈಲಿನ ಭಾರತವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಠವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ, ನೀವು ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ MBBS ಅಟ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ everybody can get this chance, and the facilities because today there is explosion of technology, and we are talking about artificial intelligence, we are talking about machine learning, so many things. But your supercomputer should be your own brain, and that is very, very important. Yes, you have all joined this prestigious institution with lot of dreams. So dreams can happen only if you get a good sleep. But to achieve the dream, you have to spend sleepless nights. As our Vice Chancellor M.K. Ramesh has said, it's going to be a long journey. The medical course is going to be a long journey, and this is the stage 1. So most important for the progress of the nation, 5 V's are important. 5 V's are important. One is economy, second is education, third is environment, and fourth is entrepreneurship, fifth is empathy. Very, very important. See, today we all belong to allopathy. There is allopathy, there is homeopathy, there is naturopathy, whatever it is. Whether it is allopathy, whether it is homeopathy, whether naturopathy, you should all have sympathy for the patients. That is extremely important.
And although there are 600 plus medical colleges in India, there is maldistribution of this medical college. 40% of population live in southern India, including western India, where 60% of medical colleges are situated. While 40% of the medical colleges are situated in north and northeastern India, where 60% of the population is living. So there is no dearth for doctors in this country. But most important, it's not enough you are talking about numbers, but what we need is well-trained and well-skilled doctor. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಹೃದಯವಂತರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಕರುಣೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ you have established a great medical college. In fact, I was really surprised. Nobody can say this is a medical college which has just started. If you look at the infrastructure, it gives an impression this medical college must have been started about 10 years back, 15 years back. I looked into this anatomy, physiology, biochemistry departments. My God, it is so well arranged and it is well organized. So definitely all medical students who are joining here are really lucky. You are going to get a quality education. See, what we are looking at is, it is the quality, training and skill and hands-on training. And there is no dearth for patient load in this part of the state. The Tumkur, so this particular place and His Holiness, this all miracle can happen because of the magnetic power of this place. I am sure this place has got some magnetic vibrations, some electrical stimulations, and it has some divinity. This is very, very important. Yes, dear medical students, yes, for you it's a long journey, and always you are coming out of grade 12 and joining these courses. There is always a fear and phobia in the minds of all of you. Don't have any fear, and you have to go step by step. There is no escalator. You have to go step by step, and at any point of time, because this journey, there will be ups and downs. So marks should not be the only criteria to be successful. Even people who have taken modest marks with excellent commitment, hard work, kindness, you can become a successful doctor or a successful human being. So marks alone will not determine you that you are going to be a successful doctor. So that is the reason the degree should not become a piece of certificate, but it should be an epitome of hard work. It should be epitome of attitude, behavior, mannerism. See, there is a difference between honor and respect. In fact, definitely honor is what? When you have done something to the society, yes, you are honored. The respect is when society feels that you have done something to the society, that is respect. So definitely you are going to be honored, you are going to be respected, and as Dr. Ramesh has already said, this is a noble profession. See, mother gives life, but doctors give new lease of life. That is the difference between mother and this thing. And whenever we have problems, we always go to the God, thinking that God will listen. Yes, God will listen or not, but it gives a lot of confidence. But when patients have problem, they will come to you as God. So that's very, very important. So you have to see, the patients really see you as a God. And this is one profession where society respects you, community respects you, and community honors you. See, after some time, you have treated some patients, you are in the market, you are in the railway station, you are in the maybe in the airport. A lot of people will come and really respect you. Sir, you have saved my mother, you have saved my father. So this sort of a respect, no other the profession can give you.
Then coming to what is failure. See, should not be bothered about this profession. There will be definitely ups and downs, because a clear sky cannot make a great pilot. A very good road cannot make a very good driver. And a silent sea cannot make a good sailor. There will be ups and downs, there will be challenges, there will be a problem. Don't get worried. What is failure? Failure is first attempt in learning. So because today our younger generations are more vulnerable to stress related problems. So you have to look after your physical health, you have to look after your mental health. It's very, very important. And particularly when you are studying, you should always believe in yourself. Self-confidence is superpower. I think you have to believe in yourself. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಯುಧ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್, and if you believe in yourself, then miracles can start happening. And you should have confidence. Confidence doesn't mean when you know all answers. Confidence doesn't mean when you know all answers. Confidence means when you have a courage to face all questions is confidence. Believe in yourself, a time will come, have patience, and then you can reach your goal. And again, optimism in life is important. You should have faith, you should have trust and hope, and then these are some of the important things. You should never ever bother about the outcomes. Efforts are more important. See, there's a difference between efforts and success. Efforts are important, and anyway, success cannot come without efforts. But don't get at any point of time, never go for comparisons in your own classes. Somebody might be scoring more marks, you might be scoring less, don't bother about it. So repeated persistence, persistence is extremely important. In fact, nobody has ever won a chess by moving the coin in one direction. He has to move to and fro. So because in medical college, for example, Christian, there is one great Christian Bernard, a great cardiac surgeon. He goes to the anatomy room for a dissection, and he just faints and falls down. He goes to his mother, "Mom, I just cannot be a doctor. No, you please, I will discontinue." Then she counsels, "No, my dear son, these are all happening because there will be looking at the dead body, he was not at all comfortable." Then she consoles. Then what happens? Do you know? And then he becomes a great doctor, great cardiac surgeon, and he does the first cardiac transplantation in this world. So that is the reason, never ever lose confidence in yourself. And also, it's the duty of the teachers to really take care of the emotional health and the mental health of students, because this generation of students are a little different from our generation. They are extremely delicate. We have to take care of them. Even at the level of super specialty, I have seen those who are joining for DM cardiology. In fact, just about 4 years back, one student from Lucknow, he was telling, "Sir, I will discontinue." I told, "What is the problem?" No, I cannot able to tolerate. Then I put my hand on his shoulder, and also I asked my other colleagues to talk very politely, and then I convinced them. Their parents came, "No sir, he cannot continue." Then somehow we could able to convince him that, in the examination he stood first in the DM cardiology examination. So the duty of the teacher is not, see, there is a difference between an average teacher and an excellent teacher. An average teacher only gives lessons, but a great teacher motivates, inspires students. You should never ever underestimate any student for that matter, because you have to really fill them with confidence. That is very, very important, because the dreams dictates desires, and desire determine the choices, and choices ultimately bring actions. That is extremely important.
And you look at ECG. ECG could be a great example for our future life. You look at ECG. ECG, you get waves up and down, up and down. That means person is alive. If ECG comes as a straight line, is no more. So this is the reality of life. This is the reality of life. So you have a great future. And for example, in a boxing ring, nobody declares somebody is defeated when he falls down. They are declared as defeated when he fails to rise. So most important, so of course today, you have got everything in your hand, as Dr. Ramesh said, mobile phone, you can Google whatever. Today you ask questions and they start seeing the mobile for the question, for answering. Of course, mobile phones are not allowed in the examination, mobile phone. So they say, I think there are two types of examination. Now you have to go through your university curriculum. When you start practicing, then there is an examination called life examination or a professional examination. And this examination, university examination, the question paper is common, same. But in the life examination or your professional life examination, each one gets a different question paper. So you have to balance between all these things. What college, what classroom, what university teaches is 50%. Another 50% you learn from your colleagues, you learn from your neighbors, you learn from your own neighborhood. It's very, very important. And yes, regarding always get into discussion. Students, dear students, get into discussion, not into an argument at any time. Discussion is exchange of knowledge and thoughts, while argument is an exchange of ignorance and ego. Most important, these are some of the important things, because the whole objective of you going through the course, yes, you should become doctors, but at the same time, you should also learn your behavior, attitude, humanity, culture, kindness. See, for a doctor, two things are very, very important. You should develop that. Probably automatically in this great institution, you will get kindness, because kindness is seen everywhere here. In fact, kindness is visible and invisible here. So kindness makes you the most beautiful person, however you look like. So kindness is extremely important. And again, collapse of education is collapse of nation. That's what great people have said. So definitely you have got a great opportunity today. Yes, we are talking about modern India. See, nearly 60% of deaths in India is due to lifestyle diseases. 60% of deaths in India. There was a time children used to bring parents. Especially ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಈ ಹೃದಯಘಾತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60% ಸಾವುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತಂಕಕಾರಿ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಾಯಂದಿರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಾಯಂದಿರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಆದರೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವವರು ತಂದೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮವಾದ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು 6 ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹೃದಯಘಾತ, ಎರಡನೇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ.
ಮೂರನೇದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಐದನೇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಆರನೇದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ. ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಒಂಟಿತನ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ 8 ಜನ ಬಂದರೆ 10 ಜನನು ಅವ್ರವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ 30% ಹೃದಯಾಘಾತ ಇವತ್ತು 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತಂಕಕಾರಿಗಳು. ಮಧುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಮಧುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಹಲವಾರು ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಗರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಕೀಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರೀಕರಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ 51% ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಹ ಚಲಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ದೇಹ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ದೇಹ ಚಲಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಆರೋಗ್ಯ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಹ ಸ್ಥಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದನೇ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು 2019 ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಸರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣ. ತಿನ್ನಬಾರ್ದನ್ನ ತಿಂದರೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಪರಿಸರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್-19 ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಹೃದಯಾಘಾತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಹಳ್ಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದನಗಳನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ಜನ 20 ಜನ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಅದೇ ಸ್ವಾಂತನ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರದೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ 2030ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಭಾರತ ಹೃದ್ರೋಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಭಾರತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್, ನೀವಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಂತರ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಆಕಾಶ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓದಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳೀಲಿ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಳ್ಳೀಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರನೂ ಅವನು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೈದ್ಯರ ಕೊಲೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರುಗಳು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ರೋಗಿಯನ್ನು ಜೀವ ಬದುಕಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ. ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ, ಜಾದುಗಾರರಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರು ಬದುಕದೇ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯ ಇದು ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋರು ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು. ಈಗ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಿಂದ 4 ಜನ ರೋಗಿಗಳು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ECG, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಒಂದು ಎಕೋ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 11:15 ಏನು ಸರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಬಂದು. ಸುಮಾರು ಫೋನ್ಗಳು. ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನರು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ತಾವು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ರೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಅವರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಗಿ ನೊಂದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು. ನಾವು ರೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೊಂದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. The challenges and failure medicos face in the life exam, and the efforts, confidence and sympathy they need to gain the respect and love of our patients. Hearing this from an eminent guru like you was an honor.
introduce Dr. S. Sachiraman sir. Sir is a distinguished dermatologist with wide clinical acumen, academic insight, and is renowned for his administrative skills. Dr. Sachiraman's qualification includes MBBS, DV, MD, DHA, and FRCP from Glasgow. Sir has shouldered several responsible posts. He has served as former Vice Chancellor of RGHS, former Director of Medical Education, Government of Karnataka, former Registrar Evaluation of RGHS, former Dean and Director of BNCRI, and former Professor and HOD of Department of Dermatology at BNCRI. During his tenure at BNCRI, he pioneered in starting several fellowship courses. At present, he is the Chief Consultant Dermatologist at Sujala Polyclinic and Lab, Bangalore. Sir is the Founder President of Association of Facial Aestheticians and Aesthetic Surgeons of India and Community Dermatology Society of India. Sir has been conferred with many prestigious awards such as Dr. B.C. Rai Award, Nada Prabhu Kempegowda Award, Lifetime Achievement Award, Mother Teresa Award, and the list goes on. Amidst all these responsibilities, Sir is a true research scholar and he has published around 116 research articles and is the author of nearly 20 textbooks of dermatology. He was at national and international levels. We are extremely privileged to be guided by you, sir. Now I request Dr. Sachinananda sir to kindly address the gathering. Thank you. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ my reverence to His Holiness and my salutations to my friends Dr. N.K. Ramesh, Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, and Dr. C.N. Manjuna, Director of the Jayavarman Institute of Cardiology, Cardiovascular Sciences and Research, Bangalore, and all the dignitaries on the dais. First of all, I would like to congratulate all the first year students who have joined this prestigious institute. My hearty congratulations to you. You have begun your life, you have chosen a career and you have started your life from today onwards. Though officially 15th November was supposed to be the date when academic calendar has to start, we are already 1 month late, so we need to cover up all those issues. What I want to assure the parents who have come here, I am sure all of you have put great trust in this institute and you have admitted your wards. You should go back with assurance. You should go back with satisfaction for having admitted your students here. Dr. Manjunath and Dr. Ramesh mentioned that you are all going to be the first batch students, a batch which will be remembered forever after. You are students who have selected this college and you have become students of this particular college, institute, and you are going to be remembered for a long time to come. And you are also be proud students of this institute. But when an institute starts, however and whatever preparations we make, whatever infrastructure we give, there will be some lacunae. Some teething problems will be there. I am sure all of you will definitely put up with it, but from our management side, we assure the parents that everything will be taken care of. If a college can start with just 15 months time, if a medical college can be started, you can imagine the resolve, you can imagine the determination that this management has got to run a college. So be assured, first of all, you have joined a good college for the reason that you have full-fledged faculty here. They will be taking full advantages of the infrastructure and providing a good education. That is first thing. Second thing, you can be assured of a good discipline and culture here. Students who come out of this institute, which has got a brand value, will definitely be inculcated in your students. So this is what is important. And third thing is, you are all students of Rajiv Gandhi University of Health Sciences. This college is affiliated to RGUHS, which is a
largest health science university probably entirely in the entire world itself. There are more than 1,000 colleges affiliated to that. It's not only numbers, but quality-wise also, Rajiv Gandhi University of Health Sciences has made a mark in this country, plus also abroad. The curriculum that is followed, the education that is important, the examination system that is conducted is all exemplary in this institute. Everything happens on time. There are many institutes where examinations don't happen. If examinations happen, results are delayed. If results are delayed, marks cards and degree certificates are not given on time. Many students lose one academic year. Those things do not happen in Rajiv Gandhi University of Health Sciences, be assured. So you have joined a good university. Fourth thing is, you have joined a good college which is in a divine premises. Sri Siddaganga has got a history of 6 decades. 14th century onwards this mutt has started, and over the period many Swamijis, many Mahapurushas, Punya Purushas have seen that this mutt has continued, and under the able guidance of the previous Mahaswamiji, Sri Shivkumar Mahaswamiji, this mutt has prospered, and we have more than 125 institutes under the umbrella of this mutt. To that, this medical college has been added, and there are engineering colleges, polytechnic colleges, degree colleges, and a host of high schools and primary school education. Dr. Invocation mentioned that the role played by mutts in Karnataka particular and in southern Karnataka particularly is exemplary. When government could not start schools and colleges, mutts have gone to those places and they have started this and given imparted education free of cost. Tridasoha, there is Anna or Ahara, Ashraya or accommodation, Arivu or Vidya were the 3 essence of this mutt, which stands out from many other mutts elsewhere. The 4th dimension is Arogya, which has been mentioned by Dr. Manjunath. That now it becomes Char Dasoha in future for all the society. The contribution to the society by this mutt is it's very, very exemplary, very noteworthy and also emulating worthy. So with these words, I take this opportunity to convey the message to all the parents that your children are the chosen ones. Why I say chosen ones is 18 lakh students write NEET exam. In India, 18 lakh students write NEET exam. 9 lakh students pass the exams, 50% of them pass. Under 1 lakh, around 92 or 95,000 students get MBBS seats. So you are almost 1/5 of what students who aspire to become doctors, you are chosen one. Whatever way, whatever may be your ranking, that's different, but you have got a seat, you have selected a college, so that responsibility is now on you. You have every opportunity to excel in your life, you have every opportunity to utilize the infrastructure, the educational atmosphere, that academic atmosphere that we provide here, and blossom to be a very good doctor. So that opportunity which we will utilize, come forward, discuss with your teachers anytime. We will start the mentorship program where you will be mentored by senior doctors, senior lecturers and faculty members, and you will be guided throughout. So be rest assured, the education that is going to be given will be on par with any other college elsewhere in the country. With those assurance words, I congratulate once again all the students for having joined this college, and I also congratulate all the parents for selecting this institute for your children. Thank you so much. I wish you all good luck. And the opportunity to hear from you the words of wisdom shall serve us to encourage in our future endeavors. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾದಾಗಲೇ ಉದಯ
ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಾದಾಗಲೇ ಅಸ್ತಮಾನ, ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹವೇ ಜೀವನ, ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹವೇ ಪ್ರಾಣಕಾಡ ಕೂಡದ ಸಂಗಮ ದೈವ. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನ ಹನುಮಂದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆಗೈದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಂತ ವೈದ್ಯರಿಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಹನೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಂಜನಪ್ಪನವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ MLC ಅವರು, ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ದೇವಿ ಹುಲಿನಾಯಕರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರೇ, ಶಾಂತರಾಜ್ ಅವರೇ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಅವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸುಧೀಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಂಜುಳಾ ಆದರ್ಶರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಯೋಗಾನಂದರವರೇ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರೇ, SITಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು, ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕನಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ದಾಸೋಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರು ನೀಡಿರುವಂತಹವರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನಾದರೂ 45,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು, ಮಠದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಒಂದು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೇಲೆ ಶಾಂತರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಠದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ, 1969-70ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇನ್ನೂ 2 ಸಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, 82, 84ರಲ್ಲಿ, 85ರಲ್ಲಿ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು, ಏನೋ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿ. ಆನಂತರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರು ಕೈಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮಂಥವೆಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂಥ JS ಬಸವರಾಜರವರು 2001ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು 2001ರಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2015ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಉಳಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನು ಉಳಿತದ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ, ಬೆಳೀತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಯಿತು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಲಿ. ಅವರ 2015 ನಂತರ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನಡೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತವಾಗ. ಆವಾಗ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 9 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದವರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ನಾವು ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾದರು, ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡೋದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಠಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತಂದರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿಯವರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ TK ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತುಂಬ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ತುಂಬ ಸರಳ ಸಹೃದಯ, ಸಿಂಪಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ PM ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತಿತರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ CEO ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 100 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅದನ್ನು ನಾವು ತರಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಹಳ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ NMC ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ NOCಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ 2 ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು, ಬಂದಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದಂಥ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸೈಮೆಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವೆರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನಾದರೂ ನನ್ನ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೆಂದರೆ ಎಂಪತಿ, ಸಿಂಪತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರೋಗಿಗಳು ನಮಗೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶಗಳಿದೆ. BC ರಾಯರವರ ಆದರ್ಶ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ BC ರಾಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ BC ರಾಯರವರ ದಿನವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವರು BC ರಾಯರವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ದೇವರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಮನೋಭಾವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು ಕೂಡ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಹಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗಾದರೆ ಸುಲಭನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ 1 ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, 4 ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸುಲಭನಾಗಿ ಸೇರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಸತ್ವ ಇದೆಯಾ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನೀವೇನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವಿಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆ ವಿಷನ್ನು, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು
ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಠಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ, ಆ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹಾಗೆ NMCಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿಯ ಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಮಿರಾಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಜಯದೇವ ವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಂಥವರ ಆದರ್ಶ ನಮಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲಿಸಿರುವಂತಹವರು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಪೋಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗುಣವಂತಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವೈದ್ಯರ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಲೇ ಅಂಥ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಜಯದೇವ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಳಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ಬೋಧಕವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರವರು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕಂಪಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಬಂದಿದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥವರು. ಅವರ ಸೇವೆಯು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹುಲಿ ನಾಯಕರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಸುರಿಸಿರುವಂಥವರು, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಷ್ಟ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ
ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತನ್ನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪೂಜೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಅವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಫಿ ಅಹಮದ್ರವರು HMS ಅವರು ಕೂಡ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಂದ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಶಿಫಿ ಅಹಮದ್ರವರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು, PM ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವೈದ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಠ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಟಿ ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ PM ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕಾಳಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಠ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ಪನವರು, ಶಾಂತರಾಜರವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಠಕ್ಕೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಠಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NR ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುವಂತಹವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತಹವರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ, ಸಹಕಾರ, ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವತ್ತು ನವೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ದವರು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭರವಸೆ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಗೊಳಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೂರುಮಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಈ ತಂಡದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೋಷಕರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದವರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ತಾ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಪಡಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ, ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ನೀವು ತಂಡವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹವರು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ
ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Gratitude is the fairest blossom that springs from the soul. Here, I stand before you to express gratefulness and thank you all for making this occasion a special one by your gracious presence. Ajnana andakara tamaha gnana deepena bhaswata. The light of knowledge dispels the darkness of ignorance. Preeti, ಕರುಣೆ, ಸ್ನೇಹ, ಮರುಕ ಇವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ವೈದ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, former Vice Chancellor, Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Thank you, sir, for presiding over today's programs, and thank you, sir, for everything. A new venture will require a perfect planning, execution, and continuous vigilant monitoring. Taking us to the task when we slow down and being with us always is Dr. Naveen, Dean, Rajarajeshwari Institute of Health Sciences. Naveen sir, no words are, they seem apt to be with us always. You are our taskmaster. I've seen your horizon. We were able to do it because of you, sir. Thank you so much.